स्वरनादरूपायै नमः। सच्चित् आनन्दरूपायै नमः। स्वागता सुस्वागता स्वागता सुस्वागता। मूलवतनवासी ज्योतिर्लोकवासी परमधामवासी मुक्तिधामवासी। मूलवतनवासी ज्योतिर्लोकवासी परमधामवासी मुक्तिधामवासी। आत्मलोक निवासी शिवने स्वागत सुस्वागत स्वागत सुस्वागत। अजम् अनादिम् आदित्यवर्णम् अचिन्त्यरूपम् अकायम् अभोक्तम्। अजम् अनादिम् आदित्यवर्णम् अचिन्त्यरूपम् अकायम् अभोक्तम्। परञ्ज्योतिरूपम् परमम् पवित्रम् परब्रह्मरूपम् ओङ्कारेश्वरम्। परञ्ज्योतिरूपम् परमम् पवित्रम् परब्रह्मरूपम् ओङ्कारेश्वरम्। तव स्वागतम् तव स्वागतम्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वरदाता परमात्मा परम शिक्षक के रूप में पढ़ाने वाले इस अनमोल ज्ञान रत्नों को गॉडली डायमंड स्टूडेंट के रूप में बैठ के ध्यान से सुनते, अनुभव करते परमात्मा के सर्व खजानों को अधिकारी बनेंगे। వరదాత అయిన పరమాత్మ పరమ శిక్షకులుగా అయి చదివించే ఈ అమూల్య జ్ఞానరత్నాలను భగవంతుడి వజ్ర సమాన విద్యార్థిని నేను అనే స్వరూపంలో ఉంటూ ధ్యాసతో విని అనుభవం చేస్తూ పరమాత్మని సర్వ ఖజానాలకు అధికారులుగా అవుదాం. 14/12/1987 रिवाइज्ड कोर्स 18 अप्रैल 2021 आज की अव्यक्त मुरली सार 18 ఏప్రిల్ 2021 ఈ రోజుటి అవ్యక్త మురళీ సారము. शिव भगवान वाचा संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं. సంగమ యుగ బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క 3 విశేషతలు. आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले सदा सहयोगी बन सेवा के साथी बन सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं. ఈ రోజు బాప్ దాదా సదా తమకు అన్నింటిలో తోడుగా ఉంటూ నడుచుకునేవారిని, సదా సహయోగులుగా సేవలో సహచరులుగా అయి సేవను చేసేవారిని మరియు తోడుగా వెళ్ళే శ్రేష్టమైన పిల్లలను చూసి సంతోషిస్తున్నారు. साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी ఆత్మాయే. తోడుగా ఉండేవారు అనగా సహజయోగీలు మరియు స్వతః యోగి ఆత్మలు. सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तू आत्माए सच्चे सेवाधारी. సదా సేవలో సహచరులుగా సహయోగులుగా అయి నడుచుకునేవారు అనగా
జ్ఞానయుక్త ఆత్మలు సత్యమైన సేవాదారులు। साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माए। తోడుగా వెళ్ళేవారు అనగా సమానముగా మరియు సంపన్నమైన కర్మాతీత స్థితిని పొందిన ఆత్మలు। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा, यह तीनों ही आवश्यक है। ఈ సంగమ యుగములో శ్రేష్ఠ బ్రాహ్మణ జీవితములో యోగి ఆత్మలుగా, యోగయుక్త ఆత్మలుగా, జ్ఞానయుక్త ఆత్మలుగా మరియు తండ్రి సమానముగా కర్మాతీత స్థితిలో ఉండే ఆత్మలుగా అయ్యే ఈ మూడు ముఖ్యమైన విశేషతలు అవసరము। संगम युग जो सारे कल्प में विशेष वरदानी युग है। ఈ సంగమ యుగము మొత్తము కల్పమంతటిలో విశేషమైన వరదాని యుగమైనది। क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। ఎందుకనగా వరదాత అయిన తండ్రి ఈ సమయంలో మాత్రమే వరదానాలను పంచటానికి వస్తారు। यह सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का वरदानी समय है। ఇప్పుడు మాత్రమే సర్వ ప్రాప్తులతో సంపన్నులుగా సంపూర్ణ స్థితిని ప్రాప్తి చేసుకునేవారిగా అయ్యే वरदानी समयమైనది। सारे कल्प में इस वरदानी समय पर एक कदम आपका करम और पद्मा गुण बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। మొత్తము కల్పములో ఈ వరదాని సమయములో మీరు కర్మ అనే ఒక్క అడుగును వేస్తే తండ్రి నుండి పదమాల రెట్ల సహాయము సహజముగా ప్రాప్తిస్తుంది। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में तीनों ही संबंध से तीन रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। ఈ సమయంలో తండ్రి విశాల హృదయముతో సర్వ ప్రాప్తుల భండారాన్ని వరదాన రూపంలో, వారసత్వ రూపంలో, చదువుకు ఫల స్వరూపముగా ప్రాప్తి యొక్క రూపంలో, మూడు సంబంధాలతో, మూడు రూపాలలో విశేషమైన తెరిచి ఉన్న భండాగారాలను, నిండుగా ఉన్న భాండాగారాలను పిల్లల ముందు ఉంచుతారు। रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं। తండ్రి దయా హృదయులుగా అయి, దాతగా అయి, విధాతగా అయి, సర్వ సంబంధాలలోనూ మీ వాడిగా అయి, ప్రతి క్షణము స్వయముగా సహాయకులుగా అవుతారు। ఒక్క క్షణము ధైర్యమును చేస్తే అనేక సంవత్సరాల శ్రమకు
సమానమైన సహాయాన్ని అందిస్తూ సదా సహయోగిగా అవుతారు. क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई है, इसलिए इतने सहयोग देते हैं, మదద్గార్ బంతే హే. ఎందుకంటే మీరు అనేక జన్మల నుండి భ్రమిస్తున్న నిర్బల ఆత్మలని, అలసిపోయి ఉన్నారని తండ్రికి తెలుసు. అందుకే ఇంత సహయోగమును ఇస్తారు, సహాయకులుగా అవుతారు. స్వయం ఆఫర్ కర్తే హై కి सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो. बोझ उठाने की ऑफर करते हैं. भाग्य विधाता बन नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए. भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच लो. सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, और चाबी भी कितनी सहज है. अगर माया के तूफान आते भी है तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं. जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा. అన్ని రకాల భారాలను తండ్రికి ఇచ్చేయండని స్వయంగా వారే ఆఫర్ ఇస్తున్నారు. మీ భారాన్ని తీసుకుంటానని ఆఫర్ చేస్తున్నారు. భాగ్య విధాతగా అయి జ్ఞాన సంపన్నులుగా తయారు చేసి శ్రేష్ఠ కర్మల జ్ఞానాన్ని స్పష్టముగా అర్థం చేయించి భాగ్య రేఖను గీసుకునే కలమును మీ చేతికి ఇస్తున్నారు. భాగ్యరేఖను ఎంత పొడవుగా కావాలంటే అంత పొడవుగా గీచుకోండి. అన్నీ తెరిచి ఉన్న ఖజానాల తాళము చెవిని మీ చేతికి ఇచ్చారు. ఆ తాళం చెవి కూడా ఎంత సహజమైనది. ఒకవేళ మాయా తుఫానులు వచ్చినా సరే తండ్రి ఛత్రఛాయగా అయి సదా సురక్షితంగా కూడా ఉంచుతారు. ఎక్కడైతే తండ్రి ఛత్రఛాయ ఉంటుందో అక్కడ మాయా తుఫానులు కూడా ఏమీ చేయలేవు. ఇతనా లాడ్ ఔర్ ప్యార్ సే లాడ్లే బనాయే పాలన్ కర్తే, జో సదా ఖుషి ఆనంద్ ప్రేమ్ శాంతి కే झूले में झूलते रहो. झूलना అర్థాత్ మౌజ్ మనానా. ఎంత అపురూపముగా ప్రేమగా ప్రియమైన పిల్లలుగా చేసుకుని పాలన చేస్తారంటే సదా సంతోషముగా ఆనందము ప్రేమ శక్తి యొక్క ఊయలలో ఊపుతూ ఉంటారు. ఊయలలో ఊగడము అనగా తండ్రి చేతలో సదా ఆనందముగా గడపడము. ఇస్ వరదాని समय में विधि एक कदम की हो और सिद्धि पद्मा कदम जितनी होगी. ఈ వరదాని సమయంలో ఒక్క అడుగు మనం విధి ద్వారా నడుచుకున్నట్లయితే పదమాల రెట్లుగా ఫలము అనేది సిద్ధి రూపంలో ప్రాప్తిస్తుంది. इसलिए इस वरदानी समय का महत्व को जान ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को बाप समान संपन्न बनाओ. अच्छा, కావుననే ఈ వరదాని సమయం యొక్క విలువను అర్థం చేసుకొని ఈ బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క విశేషతలను స్వయంలో పరిశీలించుకుంటూ తండ్రి సమానముగా స్వయమును
సంపన్నులుగా తయారు చేసుకోండి. మంచిది. चारों ओर के सर्वयोगी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाप समान विशेष बनाने वाले बाप दादा को भी दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा इस वरदानी समय में वरदाता बाप के साथ रहो, साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप मैं निमित्त करनहार हूँ, तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। सदा ఈ వరదాని సమయంలో వరదాత అయిన తండ్రి జతలోనే ఉండండి. వారిని తోడుగా చేసుకొని వారి తోడుగా ఉంటూ సేవను చేయండి. చేయించేవారు ఆ పరమాత్మ తండ్రి. నేను నిమిత్తముగా ఉంటూ చేస్తున్నాను అనే స్మృతిలో ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడూ కూడా సేవ అనేది మిమ్ములను అలజడిలోకి తీసుకురాలేదు. జహా అకేలే హో తో మైపన్ మే ఆతే హో. ఎక్కడైతే ఒంటరిగా ఉంటారో, ఎక్కడైతే మీరు ఒంటరిగా ఉన్నట్లయితే నేను నాది అని వచ్చేస్తుంది. ఇస్లియే సదా సాతీ బన్ సేవా కర్తే రహో. కావుననే సదా తోడుగా ఉంటూ నిమిత్తులుగా అయి సేవను చేస్తూ ఉండండి. वरदान खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले విఘ్నాజీత్ భవ. సంతోషము యొక్క జతలో శక్తిని ధారణ చేసి విఘ్నాలను దాటుకునే विघ्नाजीत आत्मा भव. इसका स्पष्टीकरण है, जो बच्चे जमा करना जानता है वह शक्तिशाली बनते हैं. ఏ పిల్లలైతే పొదుపు చేయడం తెలుసుకున్నారో వారే శక్తిశాలురుగా అవుతారు. यदि अभी अभी कमाया अभी अभी बांटा स्वयं में समाया नहीं तो శక్తి नहीं रहती. ఒకవేళ ఇప్పుడిప్పుడే సంపాదించుకొని స్వయంలో ఇముడ్చుకోకుండా ఇప్పుడిప్పుడే పంచితే శక్తి ఉండదు. सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है. కేవలము పంచినందుకు లేదా దానము చేసినందుకు సంతోషము కలుగుతుంది. खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नाजीत बन जाएंगे. సంతోషము యొక్క జతలో శక్తి కూడా ఉన్నట్లయితే సహజముగానే విఘ్నాలను దాటుకొని విఘ్నాజీతులుగా అయిపోతారు. फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी
దిఖాయి దే. అప్పుడు ఏ విఘ్నము మీ తపనను అలజడి చేయలేదు. అందుకే ఎలాగైతే మీ ముఖము ద్వారా సంతోషము మెరుపు కనిపిస్తుందో అలా శక్తి యొక్క మెరుపు కూడా కనిపించాలి. स्लोगन: परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो. పరిస్థితులలో భయపడేందుకు బదులుగా వాటిని శిక్షకులుగా భావించి వాటి నుండి పాఠమును నేర్చుకోండి. 3వ ఆదివారము అంతర్జాతీయ యోగ దినమైనందున 6:30 నుండి 7:30 వరకు విశేషముగా పరమధామములో ఉన్నతమైన స్థానములో స్థితులై లైట్ మైట్ హౌస్గా అయి ప్రకృతి సహితంగా మొత్తము విశ్వానికి శక్తిశాలి ప్రకాశ కిరణాలను ఇచ్చే సేవను చేయాలి. ఈ రోజుటి మురళీ సారంలోని ముఖ్య విషయాన్ని తీసుకొని అనుభవం చేస్తూ అభ్యాసము ద్వారా ధారణలోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నమును చేద్దాం. సంతోషముతో పాటు శక్తిని ధారణ చేసి విఘ్నాలను దాటుకునే విఘ్నాజీతులుగా కండి అని తండ్రి వరదానమునిచ్చారు. ఆత్మీయులారా, ఆత్మ దివ్య గుణ శక్తుల స్వరూపము. ఆత్మలోనే ఈ సంతుష్టత శక్తి అనేది ఉంది. ఎంతెంతగా మనం ఈ ఆత్మిక సంతుష్టత శక్తిని అనుభవం చేస్తామో అంతగా మన ముందు వచ్చే విఘ్నాలన్నీ సమాప్తమైపోతాయి. సదా మనం సహజంగానే విఘ్నాజీతులుగా అయిపోతాం. దీని కొరకు రోజంతటిలో కూడా నేను విఘ్నాజీత్ ఆత్మను అనే స్మృతిలో ఉంటూ స్వయము ఈ ఆత్మిక సంతుష్టత శక్తిని అనుభవం చేస్తూ మన సంబంధ సంపర్కాలలో వచ్చే ఆత్మీయులందరికీ ఈ ఆత్మిక సంతుష్టత శక్తిని అనుభవం చేయించేవారిగా అవుదాం. अच्छा, मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा और मीठे प्यारे परिवार को भी दिल से शुक्रिया. ओम शांति.